स्टूडेंट्स अज असीं करांगे सैकेंड पार्ट ठीक है जनवरी वीक 3 का करंट अफेयर्स का। सो जिवें कि लास्ट वीडियो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि वीनस नाल रिलेटेड एक होर क्वेश्चन भी मैं पाया सीगा। सो ये नैक्सट वीडियो दे विच चला गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन इहदा हैगा अज दा, विच अमंग द फॉलोइंग मिशनस टू वीनस बिलोंग टू नासा। सो ये नासा दे ही मिशन ने जिहड़े प्लैनेट शुक्र या प्लैनेट वीनस ते जाणगे। सो वेरिटास, मैराइनर 2 ते मैगलन, राइट। नैक्सट है वर्ल्ड एम्पलॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2023। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट हैगी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी है UN की बॉडी है, स्पैशलाइज्ड एजेंसी है जिहदे हैडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड दे विच है। 1919 दे विच जिहड़ी वर्ल्ड वार 1 तो बाद यह जिहड़ी मतलब ट्रीटी साइन हुई सी, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस। सो ये उदों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी है इहनूं कॉन्स्टिट्यूट किया गया सीगा। इट वॉज अवॉर्डेड नोबल पीस प्राइज इन 1969, ठीक है। दैन उस तो बाद ग्लोबल इस तो इलावा जिहड़ियां मतलब सोशल आउटलुक तो इलावा जिहड़ियां रिपोर्ट्स ने, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटैक्शन रिपोर्ट, ये भी ILO रिलीज़ करता है। नैक्सट है एक्सरसाइज वरुण। एक्सरसाइज वरुण जिहड़ी है नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। सो इंडिया ते फ्रांस दे विच हुंदी है। वरुण तो मतलब वरुण नूं की कहंदे पानी कहंदे हैं, ठीक है। सो इत्थों ही हिसाब ला लो, नेवल एक्सरसाइज हैगी इंडिया ते फ्रांस दे विच। नैक्सट है जेम्स वैब स्पेस टैलीस्कोप। इन्हें रिसेंटली एक नवा एक्सो प्लैनेट जिहड़ा डिस्कवर किया है अपना जेम्स वैब स्पेस टैलीस्कोप ने, LHS 47b ਇਹਦਾ नाम है। एक्सो प्लैनेट की है कि ਜਿਹੜੇ मतलब किसी ना किसी स्टार ਨੂੰ मतलब उन्होंने अराउंड घूमते हैं लेकिन बियॉन्ड ओवर सोलर सिस्टम, ठीक है। नैक्सट है पुराना किला। पुराना किला इट वॉज बिल्ड बाय हुमायूं। हुमायूं ने बनाया सी। ये हुमायूं ने ही दीनपना सिटी जिहड़ी है बनाई सीगी। सो 16 सेंचुरी दे विच पुराना किला उसे दा ही पार्ट है। किला एक कुआं मॉस्क जिहड़ी है पुराना किला दा ही पार्ट है, लेकिन ये शेरशाह सूरी ने बनाई सीगी। सो ये लोधीज ते मुगल्स दे विचला जिहड़ा मतलब आर्कीटैक्चर उहनूं दर्शाउंदी है, ट्रांजिशनल स्टेज आ। लोधीज जिहड़े सीगे अफगन सीगे, ठीक है, अफगानी सीगे ते मुगल्स ते तुहानूं पता ही है। सो ये मतलब शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई सी पुराना किला दे विच, लेकिन पुराना किला जिहड़ा है हुमायूं ने बनाया सी दीनपना सिटी दे विच। सो भोपाल डिक्लेरेशन जिहड़ा है थिंक 20 मीट हुई सी G20 दे, जिहदे विच मतलब वेरीअस कंट्रीज़ के जिहड़े थिंक टैंक्स, जिवें इंडिया का नीति आयोग है थिंक टैंक, ठीक है। सो उन्हों का पार्टिसिपेशन इहदे विच होया सीगा। सो उहदे विच इस चीज़ के उत्ते फोकस किया गया कि जिवें सोसाइटी की वैलफेयर आपां हर एक सैक्शन की किस तरह कर सकते हैं। सो उहदा एक रिजल्ट आया भोपाल डिक्लेरेशन थिंक 20 का, इसलिए क्योंकि ये मीटिंग जिहड़ी है भोपाल दे विच हुई सीगी, ठीक है, थिंक 20 की। नैक्सट है लेपर्ड 2 टैंक्स। लेपर्ड 2 टैंक्स जिहड़े है रिसेंटली इन्होंने यूक्रेन नूं जिहड़े प्रोवाइड किए हैं, ये जर्मनी नूं बिलोंग करते हैं। इस तो इलावा मॉडर्न टैंक्स जिहड़े न्यूज़ दे विच रहिंदे आ, चैलेंजर 2 UK दा आ, M1 Abrams US दा आ, AMX 10 RC फ्रांस दा है, ठीक है। नैक्सट है रिसेंटली साइटेड इन लोकटक लेक जिहड़ी है मणिपुर दे विच है, फ्लोटिंग जिहदे विच फ्यूमिड्स वगैरह फ्लोट करते हैं। कैबल लमजाओ नैशनल पार्क है, ओनली फ्लोटिंग नैशनल पार्क इन द वर्ल्ड, वो भी इत्थे है, ठीक है। सो ये 90 ईयर्स के गैप तो बाद इत्थे एक मतलब ग्रेट स्कूप जिहड़ी है एक डक की स्पीशीज़ है जिन्होंने स्पॉट किया गया रिसेंटली। इनू लोकली जिहड़ा आ वो सैदअंगमन बोलिया जाता, सैदअंगमन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत तुहानूं पता हो जाती है इधर उधर। चलो IUCN स्टेटस जिहड़ा ग्रेटर स्कूप का वो हैगा आ लीस्ट कंसर्न। नैक्सट है टू हेल्प अनलॉक $3 ट्रिलियन ऑफ फाइनेंसिंग नीडिड ईच ईयर टू रीच नैट जीरो रिवर्स नेचर लॉस एंड रीस्टोर बायोडाइवर्सिटी बाय 2050 गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन। सो ये मतलब जिहड़ा प्रोग्राम है गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, ये लॉन्च किया है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने, ठीक है। जिहदे विच मतलब कि वेरीअस वेज जिहड़े आ उन्होंने देखा जाऊगा कि किस तरह आप $3 ट्रिलियन इकट्ठा करना है नैट जीरो तक पहुँचने लई। इंडिया का जिहड़ा टारगेट है नैट जीरो नूं की कहंदे अचीव करन दा होगा 2070 दे। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट ये NGO प्रथम के द्वारा लॉन्च किया जाता, जिहदे रूरल स्कूल्स के उन्हों का सर्वे जिहड़ा है किया जाता है। इनू इंदिरा गांधी अवार्ड भी मिलिया सीगा NGO प्रथम नूं।
2019-20 ਦੇ ਲੱਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਫॉर 4th ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, 4th ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ 4.0 ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਨੈਕਟਡ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਫॉर 4th ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ NCERT has notified India's first national assessment regulator, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਪਰਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ ਨੋਡਲ ਬੋਡੀ। ਨੇਚਰ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ UNEP ਤੇ S&P ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥ੍ਰੋਟਲਿੰਗ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਨ ਨਿਊਜ਼, ਥ੍ਰੋਟਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਤਰਾ ਆ। ਸੋ ਥ੍ਰੋਟਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਡਿਊਸਡ ਸਪੀਡ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ A rare low altitude basalt plateau has been discovered recently in ਥਾਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ low altitude basalt plateau ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ basalt plateau ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਟਲ ਭੁਜਲ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਅਟਲ ਜਲ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਟਲ ਭੁਜਲ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦਾ 50-50 ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ SBI ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਟੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ ਔਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ 1000, 10000, 1 ਲੱਖ ਦੇ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ SBI ਓਨਲੀ ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1% ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡ ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਲਈਆਂ ਹੋਣ, ਸੋ ਉਹ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਡ ਇਟਸ 5th ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਇਲੌਗ ਵਿਦ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ। ਗੰਜਮ ਕੇਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਵੜਾ ਆਇਲ ਹੈ GI ਟੈਗਡ, ਗੰਜਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ, which is currently the only licensed TB vaccine। ਸੋ BCG ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੰਟਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਕਸੀਨ TB ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਦਾ ਕਾਸਟ ਸਰਵੇ। ਸੋ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਟੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਾਸਟ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਚ ਏਮਸ ਟੂ ਕੰਪਾਈਲ ਡੇਟਾ ਔਨ ਈਚ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲੀ ਥਰੂ ਅ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਫਰੋਮ ਪੰਚਾਇਤ ਟੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ। ਜੂਨ ਬੀਲ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਮਾਘ ਬਿਹੂ, ਉਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਡ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਗਾਉਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਈਕਲੋਨ 1 ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਤੇ ਇਜਿਪਟ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਤੋਂ, ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦ ਫਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਬੇਸਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਟੂ ਆਲ ਟਰਾਈਬਲ ਪੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਈਬਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਵੇਨਾਡ ਕੇਰਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਅਕਸ਼ੇ ਬਿਗ ਕੈਂਪੇਨ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਸ਼ੇ ਬਿਗ ਕੈਂਪੇਨ ਫॉर ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 13 ਜਾਂ 13A ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਿਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦਾ ਰੀਨੇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਹੈਡ ਸੈਟ ਅ ਟਾਰਗੇਟ ਟੂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਮੀਜ਼ਲਸ ਐਂਡ ਰੂਬੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ ਮੀਜ਼ਲਸ ਅਤੇ ਰੂਬੈਲਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਰੂਬੈਲਾ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੀਜ਼ਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਰੂਬੈਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਮੀਜ਼ਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਸਾਡੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੂਬੈਲਾ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ, ਆਈਸ ਅਤੇ ਸਕਿਨਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੈਟ ਹੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਨ ਨਿਊਜ਼, ਇਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਟ ਹੋਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਜੀ ਟਾਈਪ ਕੱਢਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਵਗੈਰਾ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡੈਥਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Agricultural Insurance Company of India, it was incorporated under Indian Companies Act 1956, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਬਰੇਵਰੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਕੋਲਿਸਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫॉर ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੁਰਸਕਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, PPSC ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ, ਆਪਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉੜੀਸਾ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉੜੀਸਾ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੰਗਲੇਈ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਆਫ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ 21 ਮਤਲਬ ਅਨਮੈਨਡ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ, ਅਨਮੈਨਡ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬੱਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ। ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਮਿਲਟਰੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਵਾਰ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਬਾਈ ਮਿਸਿਸ ਸਵਿਤਰੀ ਖਨੋਲਕਰ ਐਂਡ ਮੇਜਰ ਸੋਮਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਸਥਿਊਮਸਲੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੈਲੋ ਬੈਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਯੈਲੋ ਬੈਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਲਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਮੇਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕੋਰਲ ਡੈਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਦੂਸਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਟੇਨਮੈਂਟ, ਤੀਸਰਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸਰਵਾਈਵਲ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5ਵਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੋਰ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ ਐਟ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤਰਕਸ਼ 2023। ਸੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤਰਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਅਤੇ US ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪਲੇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪਲੇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ NARCL ਐਸਟ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਾਂ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਐਸੈਟਸ JP ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ NARCL ਐਸਟ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ NPAs ਨੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ NPAs ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 85% ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੀਟਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸੀਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ 15% ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਸੋ NARCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਪਬਲਿਕ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੇਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਛਿਤ ਬੋਰਫੁਕਨ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਰੀਅਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸਾਮ ਦੇ CM ਨੇ ਚਰੈਦੀਓ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ UNESCO ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟੈਗ ਸਟੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਹਿਮ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਫਸਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਅਹਿਮ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ। Next है who has become first WTO member to formally accept new agreement on fishery subsidies। सो ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ WTO ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਫਿਸ਼ਰੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਰਿਨਾਊਂਡ ਪੋਇਟ ਐਂਡ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਆਫ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਨੀਲਾਮਣੀ ਫੂਕਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ NIIT ਮਦਰਾਸ ਇਨਕੂਬੇਟਿਡ ਫਾਰਮ। ਇਨਕੂਬੇਟਿਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਫੰਡਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈ ਬਾਏ J&K ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਐਪਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, iOS ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ, IIT ਮਦਰਾਸ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਟੈਂਡਿਡ USD 40 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫॉर ਬੋਸਟਰਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨ ਮਾਲਡਾਈਵਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰਮਡ 7-member ਕਮੇਟੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ MC ਮੈਰੀਕੋਮ ਐਂਡ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ BJP ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਦੋਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਵਿਲ ਰਿਪਲੇਸ ਜਕਿੰਡਾ ਆਰਡਨ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕਿੰਗਲੀ ਹੁਣੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿੰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਣਨਗੇ ਨੈਕਸਟ PM ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ। which is the strongest brand in India and ranked 9th among the world's strongest। ਸੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ Jio ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ 9th ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਥੀਮ ਆਫ ਦਿਸ ਈਅਰਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਟੈਬਲੂ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਟੈਬੂ ਦਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਮਨ ਪਾਵਰ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਨੂਕਰ ਓਪਨ ਕਰਾਊਨ 2023। ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕੋ ਆ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹਿਊਮਨ ਰੈੱਡ ਰਿਬਨ ਚੇਨ। ਰੈੱਡ ਰਿਬਨ ਮਤਲਬ ਏਡਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਰੈੱਡ ਰਿਬਨ ਦਾ। ਸੋ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਲਿੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। which is the 5th ਕਾਲਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਸਬਮਰੀਨ ਟੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਾਗੀਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਵਾਰੀ ਹੈ 1st ਕਲਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੰਜ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਗੀਰ ਜਿਹੜਾ 5th ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਗਾ ਸ਼ੀਰ ਉਹ 6th ਹੈ,
ठीक है, वो भी हो जाऊगा जल्दी। नैक्सट है इंडिया का डीपेस्ट मैट्रो स्टेशन जोड़ा पुणे दे विच होऊगा। अ बुक टाइटल कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, ये ऑथर ने आर कौशिक ते आर श्रीधर। नैक्सट है डायरैक्टर जनरल ऑफ यूनैस्को ऑड्रे ऑजूले हैज़ डिसाइडेड टू डेडिकेट 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगन गर्ल्स एंड, सो ये डायरैक्टर जनरल कौन ने यूनैस्को दे भी याद रख लियो, करंट है ने ऑड्रे ऑजूले। ठीक है, सो इसे करके मैं इनकलूड किया है। सिंपली मैं लिख सकती सी भी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का की है जोड़ा डेडिकेट किनू किया जाऊगा। ठीक है, जोड़ा मतलब एजुकेशन हुंदा डे मनाया जाता है 24 जनवरी नू। सो अफगन गर्ल्स ते वुमेन, सो डायरैक्टर जनरल यूनैस्को के ऑड्रे ऑजले ने। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शूटिंग जोड़ा चैंपीयनशिप 2023 होएगी भोपाल दे विच। सो ये एडमिनिस्ट्रेटर जोड़े आ जोड़े फंड्स वगैरह मैनेज करने का ध्यान रखणगे सारा कुछ। सो होणगे जस्टिस अर्जन कुमार सिकरी। विच टू साउथ अमेरिकन नेशन डिसाइडेड फॉर अ कॉमन करंसी, सो रिसेंटली ब्राजील ते अर्जेंटाइना ने जोड़ा ये डिसाइड किया कॉमन करंसी लॉन्च करने लई। नैक्सट है हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नैक्सट डायरैक्टर जनरल इन द डायरैक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन, विक्रम देव दत्त जोड़े नैक्सट DG होंगे डायरैक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सो कैबिनेट कमेटी ऑफ जोड़े होंगे ने अपॉइंटमेंट्स कैबिनेट उन्होंने अप्रूवल दी है। नैक्सट है लार्जेस्ट बाईएनियल ट्राई सर्विसिस एम्फीबियस एक्सरसाइज जिन्होंने एम्फेक्स 2020 ट्राईलेटरल, मतलब ये तीनों ही आर्म्स जी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेंगी। काकीनाडा आंध्रा प्रदेश के विच जिहड़ी है वो हो रही है। नैक्सट है एम्फेक्स 2023। ठीक है, इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट ये जयपुर उड़ीसा के विच होया है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू फीचर पायनियर क्राफ्ट पर्सन। नैक्सट है ₹200 करोड़ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। ठीक है, 200 करोड़ का स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट रिसेंटली भगवंत मान ने अनाउंस किया है पंजाब दे विच। सो ये मेनली 5 पिलर्स जोड़े स्कूल ऑफ एमिनेंस के होंगे। स्टेट ऑफ आर्ट एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, दूसरा एकेडैमिक्स, तीसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ ते पंजवां कम्यूनिटी इंगेजमेंट। सो अंडर स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट जी 117 गवर्नमेंट स्कूल्स नू अपग्रेड करेगी 23 डिस्ट्रिक्ट्स दे विच, जिहदे विच ज़्यादा एम्फेसिस जिहड़ा 9वीं तो लैके 12वीं क्लास तक रहेगा। नैक्सट है इलैक्शन कमीशन इज़ वर्किंग ऑन अ प्लान टू इंट्रोड्यूस रिमोट वोटिंग मशीन फॉर, सो माइग्रेंट वर्करस वास्ते जिहड़ा रिमोट वोटिंग मशीनस होणगियां। ठीक है, नैक्सट हैगा सियोंग हू हैज़ वन द वुमेन सिंगल फाइनल इन इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपीयनशिप हेल्ड एट डी जादव इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। सो ये साउथ कोरियन प्लेयर ने, ठीक है, रिसेंटली जोड़ा इन्होंने जोड़ा इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपीयनशिप वुमेन सिंगल्स दे विच जीती है। नैक्सट है बुक टाइटल इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, ये रिलीज़ की गई है हुणे ग्लोबली। सो इट हैज़ बीन ऑथर्ड बाय डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। ठीक है, सो दैट वाज ऑल। नैक्सट आप पार्ट 3 दे विच करांगे।